कराम મજલિસ શરૂ કરવા પહેલા એક નરમ ગુજારિશ છે. અલ્લાહનો એ ઉસૂલ છે, જે બીજા ઉપર રહેમ કરે છે અલ્લાહ એની ઉપર રહેમ કરે છે. જે બીજાનો ભલો ચાહે છે અલ્લાહ એનો ભલો કરે છે. જે બીજા વાસ્તે દુઆ કરે છે અલ્લાહ પહેલા એની દુઆ કબૂલ કરે છે. આપણો એક મોમિન ભાઈ જે નમાઝે જમાતમાં બી આપણો સાથી છે, એના જવાન દીકરાનો આંખનો ઓપરેશન ઇન્ડિયા ખાતે છે. અને આજે ઈરાકના બી જે હાલાત છે તમે વાકેફ છો. પાનિકે નથી થવાનું પણ દુઆની જરૂર છે. ઝવારો મોમિનોની હિફાજત માટે બી આપણે 3 વખત અમ્મા યુજીબ પરીને દુઆ કરે. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. परवरदिगार बीमार करबला इमाम सज्जाद बीमार फातिमा सुहरा बाबुल हवाइज मामू से काज़िम ने मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम ना वास्ता ने सदका थी. જેટલા બી મોમિન અને મોમિના જિસ્માની રૂહાની બીમારીઓમાં મુબ્તલા છે, ખુસૂસન જે મોમિનીના વાસ્તે મલી અમ્મા યુજીબ પર્યા છે, હરેકને શફાએ કુલ્લી અને સેહતે કામિલા અતા ફરમા. યા રહીમ યા કરીમ શફાએ કુલ્લી અને સેહતે કામિલા અતા ફરમા. મોમિનીન અને ઝવારોને હિફાજત અને અમાન અતા ફરમા. ઝાલિમોના जुल्म थी नजात अने अमान अता फरमा. बीमारों ने शफायाबी माटे मज़ारात मुक़द्दसा ज़ायरीन कराम अज़ादारान कराम पर्देदार औरतों ने हिफाजत अमान इज्जत कामयाबी नी वास्ते हर एक मोमिन नी हर एक दिली उम्मीद पूरी थाय. जे भी मोमिन जे भी काई व्याधि परेशानी दुखो गमों में मुब्तला होय मसाइब मोहम्मद वाल मोहम्मद अलैहिस्सलाम ना वास्ता ने सदका थी अल्लाह मोमिनों नी तकलीफों ने जल्दी थी दूर फरमावे. आपना मनुमीन ना दरजात नी बुलंदी नी वास्ते मोमिनों नी कामयाबी फतेह नुसरत अने इज्जत नी वास्ते जालिमों नी नाबूद जलील रुसवा तबाह बर्बाद हलाक थावा वास्ते जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला नी जल्दी थी तामीरी नी वास्ते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नो ज़हूर जल्दी थाय. अमो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ना साचा अंसारों में शामिल थई शके. खासो खास मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम नी रूहानी अने बातनी बरकते जेमा कामयाबी नी चावी छे एनी हुसूली माटे बधाई मोमिनीने कराम साथे मली खुलूसे दिल नी साथे अज़मते मोहम्मद वाले मोहम्मद मसाइबे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर 3 वक्त बावाज़ बुलंद सलावत. C'est à vous de décider. તમે કઈ અંદાજમાં મજલિસ પસંદ કરો છો. જો તમને ખપતો હોય હું સૂતા સૂતા પરું તો મને કબૂલ છે. અલ્લાહ તાલા ઇરશાદ ફરમાવે છે આમ હોવું જોઈએ આમ ના હોવું જોઈએ. પણ જો તમે સરખે રીતે મજલિસ સાંભળવા માંગો છો, જેટલા આવાજમાં આપણે વાતો કરી રહ્યા છે, જેટલા આવાજની અંદર આપણે હસી રહ્યા છે, એટલા જ આવાજની અંદર જો આપણે સલાવત પરે પોતાની જબાનને નૂરાની કરે તો આનાથી બહેતરીન સલાવત આપણે પડી શકે છે. એક દરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલ મોહમ્મદ પર.
के मजलिस भी हम थाई छे खुदा तमोने सलामत रखे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यौमन ज़िक्रुहु शरफुल लिज़्ज़ाकिरीन यौमन शुक्रुहु फौज़ुल लिश्शाकिरीन यौमन ताअतुहु नजातुल लिलमुत्वीईन सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन सल्लल्लाहु अलैहि या मौला या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इब्न रसूलिल्लाह रूही व जिस्मी व अरवाहुल आलमीन लकल फिदा या गरीब व या मज़लूम व या शहीद बिअर्द करबला मोमिनीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद मोमिनीन कराम સૌથી પહેલા તો મૌલાના સાહેબને મેર્સી બકુ આભાર માનું છું એની મૌજૂદગીમાં મુજ હકીરને આ મોકો દેવામાં આવ્યો કે ઝિક્રે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ શરફ પેશ કરવાનો શરફ હાસિલ કરી રહ્યો છું મૌલાનાની સલામતી માટે ખિદમતોને કબૂલિયત માટે બાવાઝે બુલંદ સલાવત અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एहसान फजल व करम मेहरबानी थी तकरीबन 12-13 વર્ષ પછી તમારી ખિદમતમાં આ બયાનનો શરફ હાસિલ કરી રહ્યો છું આજે ને પહેલી મજલિસની અંદર ફકત અને ફકત એક ઉસૂલ ઉપર આપણે વિચાર કરવું છે ગૌર કરવાનું છે ફિકર કરવાનું છે આજની મજલિસની અંદર આપણે ફકત અઝમતે અઝાદારી સૈયદુલ શોદા ઉપર વિચારના કરવાના છે અને બીજાઓને સમજાવવાની જરૂર છે આપણી ઔલાદોને સમજાવવાની જરૂર છે કે દુનિયાની અંદર સૌથી મોટીમાં મોટી કિંમતી ચીજ દુનિયાની અંદર સૌથી મોટીમાં મોટી અફઝલ તરીન નેમતે પરવરદિગાર કબૂલ થયેલી દુઆએ તવસ્સુલ પરેલી દુઆએ તવસ્સુલ નહીં કબૂલ થયેલી દુઆએ તવસ્સુલ રહેમત હાસિલ કરેલો કોઈ અમલ જો કોઈ હોય તો આ છે મજલિસ હુસૈન अलैहिस्सलाम અને આ એ મસલો છે જે આજના જમાનાની અંદર દુનિયાના હર કોનામાં હર મોમિનને સમજાવવાની અને સમજવાની જરૂર છે આ પ્રોબ્લેમ આપણે નથી કહી શકતા ફક્ત અહીંયાનો છે આ પ્રોબ્લેમ આપણે નથી કહી શકતા ફક્ત આપણો સેન્ડની લારેન્યો જમાતોનો છે આ પ્રોબ્લેમ આજે દુનિયાના હર કોનામાં હર મોમિનોના વચમાં આ પ્રોબ્લેમ આવી ગયો છે
દિવસે દિવસે તમે હાલાત જોતા જાઓ. ઇમામ બારગાહ જેને બનાવવા માટે નથી ખબર કેટલા મિલિયનો ડોલરનો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો. જ્યાર સુધી ના હતો ત્યાર સુધી વાહ બેલા યા આયતુલ્લાહ સિસ્તાની, વાહ મુસીબતા યા આયતુલ્લાહ સિસ્તાની. એ કોમના સખી બિરાદરાઓ, અરે તમારા મરહૂમને સવાબે જારિયા મળશે. અરે મદદ કરો, અમારો જે છે ઇમામ બારગાહ બની જાય. અને બની ગયો તો આજે ઇમામ બારગાહ આ ધરતી ઉપર, જમીન ઉપર સૌથી મોટોમાં મોટો મઝલૂમ તરીન અગર કોઈ નેમત હોય તો એ છે ઇમામ બારગાહ હુસૈની, એ છે ફાતિમા ઝહરાની ઇમામ બારગાહ. આજે ખંડાર આપણે કબ્રસ્તાન આપણે બનાવી લીધા છે. આને ને આનો જવાબ દેવાનો છે મારા ભાઈ. આજે જો આપણી પાસે આ ઇમામ બારગાહ ના હોત તો આપણી પોતાની ફરિયાદ હોત કે ના હોત? વાહ વૈલા, વાહ મુસીબતા, સિસ્તાની રહેમ કરો, દયા કરો. આજે આટલી સારી ઇમારતો આપણી પાસે હર જમાતની અંદર મોજૂદ છે, પણ આપણે એને કબ્રસ્તાન બનાવી લીધા. આ કયામતના દિવસે શું સવાલ ઊભો નહીં કરે? હું બીજાની વાત નથી કરતો, હું મારી વાત કરી રહ્યો છું. મારા માટે કેફેધુર ઇમામ બારગાહ. ઇમામ બારગાહ એટલે શું? ઇમામ બારગાહ એટલે મારા દીકરાના વિવાહ થાય તો અહીંયા હોવું જોઈએ, મારા ઘરે ના હોવું જોઈએ, ના હરગીઝ નહીં. અને હર મોમિનને હાજરી દેવાની છે. તમે હાજરી નહીં આપો હું તમારાથી નારાજ થઈ જઈશ, આપણો રિલેશન તૂટી જશે, ભલે આપણે સગાવાલા કેમ છે. મારા માટે ઇમામ બારગાહ કાલે મારા ઘરે મોત થાય છે, જનાઝો અહીંયા આવવું જોઈએ અને બધાય શરીક થવું જોઈએ. હું તમને જોઈ રહ્યો છું, મને ખબર છે કેટલાની જમાત છે. નહીં આવો તો હું બી નહીં આવું, મારા સગાઓ બી નહીં આવે, અને આપણે દોડતા દોડતા આવી રહ્યા છે. તો ઇમામ બારગાહ ફક્ત મારો મતલબ જ છે, મારો સ્વાર્થ જ છે, મારા ઘરના નિકાહ માટે છે, મારા ઘરના મૈયત માટે છે. આ મૈયતો ઘરેથી બી ઉઠી શકે છે. કોને કીધો છે કે ઇમામ બારગાહથી મૈયત ઉઠારો? કોને કીધો છે? કઈ શરીયત, ક્યો મસલો છે, ક્યાં મુજતહિદનો મસલો છે? કોને કીધો છે કે ભાઈ નિકાહ ઇમામ બારગાહની અંદર હોવું જોઈએ? ક્યાં મુજતહિદનો મસલો છે? ઘરેથી શું નિકાહ નથી પડાતા? પણ મજલિસે હુસૈન આવે, મૌલાના સાહેબ મોટા અવાજોમાં આટલો બધો તમે બોલ ના કરો. તમે પોતાને સમજી શું રહ્યા છો? શું અમે ઘરેથી ઓનલાઈન નથી સાંભળતા? તમારાથી બહેતરીન ખતીબ પાસે સાંભળી રહ્યા છે, બહેતરીન મજલિસ સાંભળી રહ્યા છે. કબૂલ છે, મને બધું કબૂલ છે, તો નિકાહ બી ઘરેથી કેમ નથી કરતા? મૈયત બી ઘરેથી કેમ નથી? બહેતરીન ખતીબ ખપે તો બોલાવી લ્યો અહીંયા. ઈ ટાઈમે કેમ ઇમામ, ઈ ટાઈમે ઘર કેમ યાદ નથી આવતો? કરબલાએ મોહલ્લા હું ઝિયારતમાં ગયો. મૌલાના સાહેબ તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? કરબલાએ મોહલ્લા જઈ રહ્યો છો. પાછો આવ્યો, ઝિયારત કરીને આવ્યા, માશાઅલ્લાહ ઝિયારત કરીને આવ્યા. અચ્છા, તો જરિયે ઇમામ હુસૈન, જરિયે મૌલા અબુલ ફઝલ અબ્બાસ, જરિયે કાઝમીન, જરિયે સામરાની શું હાલત હતી? તો કે ભાઈ જો ઝરીનો તો મને નથી ખબર, પણ ગુંબદ ચમકતો હતો. દુનિયાનો કોઈ એવો સોનો નથી ચમકતો. મેં કિસકી સાબિતી, તમે શું કહેવા ચાહો છો? હું તો છે ને એવી હોટલમાં ઉતર્યો હતો, સામે દરીમાં મને હુસૈનનો ગુંબદ નજર આવે. દિલથી નહીં, દિલની ગહેરાઈથી ઓ પ્રોફોન્ડ કર અહીંયાથી છે ને હું ઝિયારત પહેરો. તમારો જવાબ શું હશે? અરે મૌલાના સાહેબ, તમારા જેવો કોઈ છે બદનસીબ? છે કોઈ બદનસીબ? કરબલા જાઈને તમે, તમારી સામે હરમ છે ને તમે ના ગયા, અને ઘરે અહીંયા હોટલમાંથી ઝિયારત પહેર્યા. અરે હોટલમાંથી ઝિયારત નથી પરાતી? કોને કીધું નથી પરાતી? કઈ શરીયતમાં છે? કયો મસલો કે છે હોટલમાંથી ઝિયારત પરો તો કબૂલ નથી થતો? શરૂ કરી દીધો, પહેલો નુકતો, બીજો નુકતો, પહેલી દલીલ, 10મી દલીલ. આપણી પાસે તો બધું મોજૂદ છે ને. આ મોમિન પાસે હોય તો અહેલે મિંબર પાસે શું નહીં હોય? તમે 10 તો અમે 100 દલીલ દેશો. તમે શું કહેશો? અહીંયા આ બધી દલીલો એક તરફ રાખો, પણ તમને આ નોર્મલ લાગે છે? Es normal, vraiment, આ એહતરામ કહેવાય, આ ઇજ્જત કહેવાય.
એ જ વાત આપણને પોતાના વતનની અંદર લાગુ પડે છે. ઘરેથી ભાઈ કઈ મજબૂરીમાં ઇમામ બારગાહ નથી આવતા, કઈ મજબૂરીના કારણે ઇમામ બારગાહ આજે કબ્રસ્તાન બની રહ્યા છે. કઈ એવી મજબૂરી? એમને કહેતા અબુતયાજ ટ્રાફિક બહુ હોય છે. ના, હું જે દેશમાં મારો રહેવાસી છે, અહીંયાથી અહીંયા આવ્યો, જ્યારે પહેલી વર્ષે ગયો ને અય્યામે ફાતિમિયા, બારે જોવા જાઓ તો તમને ખબર છે કેટલો બરફ, કેટલો નેશ બી બાકી નથી રહ્યો, બરફ ગ્લાસ બની ગયો છે આટલો. અય્યામે ફાતિમિયા, આપને મજલિસ પર નહીં. હું બારે ઊભો છું, વિચાર કરું છું આવી હાલતની અંદર જમાત મજલિસ રાખી છે, કોણ આવશે? મારા ભાઈ, આ મોન્ટ્રિયલ છે. કોઈ માણસ એટલો દૂર રહેશે કે 40 મિનિટનો રસ્તો, કોઈ 50 મિનિટનો રસ્તો, કોઈ 35 મિનિટનો રસ્તો. કોઈ માણસ તમને કહે ને મેં બહુ નજદીક રહેતા હું, કરીબ રહું છું, તો એ 25 મિનિટનો રસ્તો. એ આ બરફની અંદર બારે મોએ ફેન સેંગ 25 ફ્રીગોની ઠંડક બારે છે. કોણ આવા વાળો છે? પણ મજલિસ જ્યારે આવી ને, મજલિસનો વખત આવ્યો ને, મિંબર ઉપર બેઠા બેઠા કહ્યું, વાહ ફાતિમા ઝહરા જિંદાબાદ, આ કોમ જિંદાબાદ, આ મોમિનીન જિંદાબાદ. હું એવા મોમિનને ઓળખું છું કે જે 40 મિનિટના 45 મિનિટના રસ્તામાં રહે છે ને બરફમાં આવ્યા છે. એમ જ નથી આવ્યા. બરફનો મતલબ ખબર છે ને શું કહેવાય? અને સવારના કામમાં બી જાઉં છે બચાવની સ્કૂલમાં, મારાથી સબર ના થઈ શક્યો. મજલિસને સુંદર બનાવવા માટે નથી કહેતો, મરવા પછી જવાબ દેવાનું છે. મિંબરથી નીચે ઉતરી અને એની બાજુમાં ગયો, સૈયદ સાહેબ એક સવાલ का જવાબ દો ને. તો કે શું? તો કીધું આપ રહેતે આ ફાસલો ડિસ્ટન્સ કેટલા મિનિટનો? 40-45 મિનિટ લાગી જાય છે. આ ઠંડીમાં તમે આવ્યા? તો કે હું નહીં આવું તો કોણ આવશે? મારી શહેઝાદી મને મારી દાદી ફાતિમા મારી વાત જોતી હોય અને હું જે છે ને હું મારા ઘરે બેઠો રહું આ દિવસની અંદર. comment est possible? બસ આ વસ્તુ સમજો. આજે અહીંયા આપણે મોમિનીને કરામ, અહીંયા આપણે દૂર રહી રહ્યા છે, કબૂલ દૂર રહી રહ્યા છે. કેટલા મિનિટનો રસ્તો? 15, 20, 25. એને તમે દૂરી કહેશો? અરે જરાક માથું ઊંચો કરીને ઉપર વાળા જોવે કે માણસો આજે આવા વાળા મજલિસે હુસૈનમાં આવા વાળા કેવી કુરબાની દઈને આવે છે. મોટા શહેરોમાં જઈને જોવો, ઇમામ બારગાહમાં આવવા માટે 1 કલાકનો રસ્તો ખપે, ટ્રાફિક ખપે. મોમિનીને કરામ આવી રહ્યા છે અને હાજરી આપી રહ્યા છે. અને જે જગા વાત આવી ગઈ, નો je suis fatigué, trop c'est trop. હવે તો ઓનલાઈન મને એક સવાલનો જવાબ દો, ઓનલાઈન સંભળાઈ શકાય છે કે નથી? સવાબ મળે છે કે નથી મળતો? જ્યાં આ વાત આવી ગઈ, મોટો દેશ હોય નાનો દેશ હોય, મોટી જમાત હોય નાની જમાત હોય, જે આવતો તો એ પણ ઘરે બેસી ગયો. બચપનના દોસ્તારોને જોયો છો ઘરે બેસતા. ભાઈ આપણે સાથે ખાવા વાળા એક થાળીમાં, એક જુમેરાતની મજલિસ આપણી લૂપે નથી થતી. એક જુમેરાતની મજલિસ આપણે આપસા થઈ જાય ને તો રોવા જેવા થઈ જતા હતા, માફી માંગતા હતા. શહેઝાદી માફ કરજો, મોલા ઇમામે ઝમાના માફ કરજો, આજે મજબૂરીના કારણે નથી આવી શક્યો. આજે આવી હાલત તો મને કે ભાઈ કરે તો શું કરે? આવ જો અમે મોટા શહેરમાં તો આવી ગયા, ઇમામ બારામાં આવવા માટે અમને 1.5 કલાક, ઘરે જવા માટે 1.5 કલાક. અમે કેમ કરે? જવા વાળા આવવા માંગે છે, નથી આવી શકતા. અને આપણી પાસે આવવાનો મોકો છે અને ફાતિમા ઝહરા એને દેવા માટે ટાઈમ નથી. એક વાત કહું, ભલે કરવી લાગે, હું મારી વાત કરું છું, તમારી નહીં. યા ઇમામે ઝમાના, યા ફાતિમા ઝહરા, મને તમે માફ કરજો. ભલે ના કામમાં જવામાં ટ્રાફિકમાં મોરો થાય છે, પણ હું એક દિવસ કામ નથી મૂકવાનું. ભલે ને સ્કૂલમાં બચ્ચાને મોકલવામાં તકલીફ પડે છે, બચ્ચાને બી તકલીફ, મને બી તકલીફ, થાકી બી જાઉં છું, આટલો અબુતયાશ
આટલો લેસન પણ મને કબૂલ નથી. એક બી દિવસે મારો બચ્ચો સ્કૂલ ના જાય, ના એક બી દિવસે દેવવા ના કરે, ભલે થાકી કેમ ગયો છો, નિંદર ઓછી, બીજા દિવસે રેખી પેરે કરજે પણ લેસન કરવાનું છો. દુનિયાની હર નેમત માટે હું કુરબાની દેવા માટે તૈયાર છું. પણ યા ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામ, માફ કરજો, je pas le temps, મારી પાસે ટાઈમ નથી આ ટ્રાફિકના કારણે તારા ઘરે આવવાને. હું નથી આવી શકતો ને નહીં આવું. ઓનલાઈન નથી સાંભળી શકતો મજલિસ. તમને મારી મિસાલ કેવી લાગી? મારો એક્ઝામ્પલ કેવો લાગ્યો? મજા આવી કે કોઈ ઇમામે ઝમાનાનું નામ લઈને આવી રીતે બોલે? સુકૂન મળ્યો કે માં ફાતિમા ઝહરાનું નામ લઈને આવી મિસાલ દેવામાં આવે? Es la pure réalité ou non? અમે દુનિયાની કોઈ નેમત મૂકવા માટે તૈયાર નથી, પણ મોકો હોય કે ના હોય, એક ચીજ તો ગારંટી મૂકી દીધા છે અને મૂકવાના છે, એ છે મઝલૂમ ફાતિમા ઝહરાનો ઇમામ બનવો. નથી લાગતો આ બહુ મોટી દુઃખની વાત છે, તકલીફની વાત છે? ના મૌલાના સાહેબ, અમે નમાઝ પડે છે કે નથી પડતા? રોજા રાખે છે કે નથી રાખતા? વાજિબાત અદા કરે છે કે નથી કરતા? અરે આ એક મુસ્તહબને મૂકી દીધા ને તમે આવા બોલો, મિંબર ઉપર બોલો. બિલકુલ સહી વાત છે. આ બોલ મારા નથી. મને આ માનતા રીતે આ સોચ, આ ફિકર મને દેવાવાળી શહેઝાદી ફાતિમા ઝહરા છે. મારી સોચ નથી મારા ભાઈ. નહીં, દલીલ બી પેશ કરું છું. જજ્બાતી વાતો મિંબર ઉપર ના હોવી જોઈએ. ના, દલીલ બી પેશ કરું છું. આપણા જેટલા શિયા કિતાબો હોય, અહેલે સુન્નતની કિતાબો હોય, ઉઠાડીને જોઈ લ્યો. જ્યારે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પેદા થયા ત્યારે જ વિલાદતના વખતે ઓન ધ સ્પોટ દૂધ સ્વીટ. કાલેની વાત જોવાની નથી, પરમ દિવસની વાત જોવાની નથી. નોર્મલી બચ્ચો પેદા થાય તો પછી મુબારકબાદી ને ખુશીની વાત થાય છે, ગમની વાત નથી થતી. અહીંયા હુસૈન પેદા થયા, રસૂલુલ્લાહ પહેલી વખતે પોતાની દીકરીના રૂમની અંદર દાખલ થાય છે, પહેલી વખતે નવાસાને ઉઠાડે છે અને જિબ્રાઈલ અમીન આવી ગયા અને આવીને પહેલી વાત કહે છે, મુબારક યા રસૂલુલ્લાહ. જી જિબ્રાઈલ અમીન, તમે રાજી છો? હા, હું રાજી છું, પણ તમે ફાતિમાને કહી દો 3 દિવસનો ભૂખો પ્યાસો શહીદ થશે. બચ્ચો હમણાં પેદા થયો છે, પહેલી વખતે રસૂલે ખુદા આઘોષની અંદર એને ઉઠાવ્યા છે અને જિબ્રાઈલ આવીને વાકે કરબલા બયાન કરે છે. ફાતિમાને કહો કુરબાની કબૂલ કરે. ફાતિમા ઝહરા સાંભળી તો લીધા. ફાતિમા ઝહરાની દેમાન શું હતી? કઈ દેમાન કર્યા? કોઈ રિવાયત હોય તો મને બતાવી દો. મારા ઇલ્મમાં વધારો થશે, મારી જહાલત દૂર થશે અને વાજિબાતમાં દાખલ થઈ જશે તમારી. ફાતિમા ઝહરા કીધા, બાબા जिब्राइल ने कहो अल्लाह से सवाल करे मारो हुसैन कुर्बान थासे तो नमाज पढ़वा वाला नमाज तो पढ़से ने કેટલા નમાઝીઓ નમાઝ પડશે, કેટલા રોઝેદાર રોઝા રાખશે, કેટલા હાજીઓ હજ કરશે, કેટલા સદકા દેવા વાળો સદકા દેશે, કેટલા સિલે રહેમી કરવા વાળા સિલે રહેમી કરશે. મને એ સવાલનો જવાબ દો ને. મારો હુસૈન કુર્બાન થાશે, વાજિબાત અદા થાશે કે નહીં થાય? બીબી ફાતિમા આ સવાલ કર્યા કેમ ના કર્યા? પણ સિર્ફ મારી આ મિસાલની અંદર એમ ના થાય કે જો મૌલાનાએ કહી દીધો વાજિબાતની કાંઈ અહેમિયત નથી, કે અડધી વાત મજલિસમાંથી કાપી એક નાનો ક્લિપ બનાવીને મોકલાવી દીધા. આગળની પછવાડી વાત નહીં, એ ખયાનત છે ને ગુનાહને કબીરા છે, હુકૂકની અંદર દાખલ છે કે જે મિંબરે રસૂલ ઉપર કહું છું, આવી રમત રમવાવાળાને માફ નથી કરતો. મુલાકાત થશે કયામતના દિવસે. હા, રાખું છે ક્લિપ, રાખો, આખો રાખો. આ પોતાનો મતલબ કાંઈ પોલિટિક ગેમ રમણ માટે આગળ પછવાડાને મિટાવી નાખા એ નહીં. તો કહેવાનો મતલબ એમ નહીં નમાઝની અહેમિયત નથી, કહેવાનો મતલબ એમ નહીં રોઝાની અહેમિયત નથી, કહેવાનો મતલબ એમ નહીં કે વાજિબાતની અહેમિયત નથી, કહેવાનો મતલબ એમ નહીં કે આખી જિંદગી અઝાદારી કરું છે, વાજિબાતને જે છે અદા નથી કરું. ના,
મને ખતીબે આઝમ, હું એવા મોહસિનને કોઈ દિવસ નથી ભૂલી શકતો, ખતીબે આઝમ મરહુમ મૌલાના ગુલામ અસ્કરી, અલ્લાહ તાલા એને જન્નતમાં આલી દરજ્જો અતા કરે, એનો એક પ્યારો જુમલો આજથી 40 વર્ષ અગાઉ સાંભળ્યો તો દિલ ઉપર નક્શ કરી ગયો. એક મસલાને સમજાવતા એને જવાબ આપ્યો કે મસલાને મસલાની હેસિયતથી સમજવું. આ જે વાત બયાન થાય છે ને, એ કઈ શીશે ઉપર બયાન થાય છે, એ શીશે ઉપર જે દેબા હોવી જોઈએ, એનાથી બીજી વાતોને મિક્સ ના કરવાનું હોય. તો ફાતિમા ઝહેરા શા માટે બીજો કાંઈ ના માંગ્યા? શા માટે બીજો કાંઈ ના માંગ્યા? અને માંગ્યા તો શું માંગ્યા? મારા હુસૈન ઉપર રોશે કોમ. અને દિલાસો શું દીધા? અલ્લાહ તાલા તરફથી એક કોમ પેદા થશે, કયામત સુધી રોતી રહેશે. અને રેઝિલ્ટામાં બીબી ફાતિમા શું કીધા? એ કોમ વગર જન્નતમાં નહીં જાઉં, એ મારા હુસૈનના આઝાદાર વગર જન્નતમાં નહીં જાઉં. તો શું નમાઝ, રોઝા, બીજી ક્યાં ગઈ વસ્તુ? તો જે મારી વાત સાચી નીકળી ને, જે જબાન બોલ્યો એ મેન્ટાલિટી, સોચ, ફિકર બીબી ફાતિમાની અલગ વસ્તુ છે. આપણી વાજિબાત, આપણા મુસ્તહબાત જો જિંદા છે ને, તો આ આઝાદારીથી જિંદા છે. હા, આજે નામે હુસૈન બી જિંદા છે આઝાદારીથી. તો હું અને તમે જો આઝાદારીથી દૂર રહી ગયા તો આપણે કેમ જીવતા રહેવાના છે? તમે જો દિવસે દિવસે ઓછો થતો જાય છે, ઓછો થાય. આજે આપણે કહી રહ્યા છે ઓનલાઈન, પણ કાલે જ્યારે તમારી ઔલાદ પેદા થશે ને, તો એની ગેરંટી નથી કે એ ઓનલાઈન બી સાંભળશે કે નહીં સાંભળે. કારણ કે મારા જેવા માણસ જ્યારે બુઝુર્ગો આવીને મને કહેશે કે ભાઈ આ શું કરે છે, ને એ પ્રૂફ દેવા માટે, પ્રૂફે કરવા માટે હું ખરાબ નથી કરતો, ઓનલાઈન સાંભળું છું, એ પ્રૂફે કરવા માટે હું એવી દલીલો પેશ કરી રહ્યો છું કે મારી ઔલાદો એ દલીલ સાંભળી એને પોતાની ઇમામ બારગાની અહેમિયત ખાતમ, તમામ શુદ્ધ, વગર ગુસ્લ, વગર કફન, એને હું જ દફન કરી નાખ્યો ઇમામ બારગાની અહેમિયતને. હવે રહી ગયો ઓનલાઈન, બહુ વેરા, એ પણ કેટલો ટાઈમ સુધી રહે છે. આ હું એના માટે નથી બયાન કર્યો ભાઈઓ કે હું કાંઈ સંભળાવવા માંગુ છું, કાંઈ કહેવા માંગુ છું, મારી પર વાજિબાત છે. સિલ્વુ પ્લે ઇમામ બારગાને આ જીવતો કરવું આપણો ફર્જ બને છે, આપણો દેવવાર બને છે. મારા ભાઈ, કેટલી દુઃખ, આપણો અકીદો છે કે નહીં? આપણા જમાનાના ઇમામ અહીંયા દરવાજા પાસે આપણી વાત જોવે છે, જ્યાં સૈયદે સજ્જાદ એના જમાનામાં વાત જોતા હતા આઝાદારોનું. આપણો અકીદો છે કે નહીં? રૂહે જનાબે બતુલ મજલિસની અંદર શરીક થાય છે. હા, હવાલો ખપશે તો આયતુલ્લા તકી બેઇજ્જતનો બી દઈ દેશ, પણ મને એની અંદર નથી જાઉં, દાખલ નથી થાવ. મારા ભાઈઓ, આપણો અકીદો છે કે નથી? તો પછી તમે મને કહો, કેટલી દુઃખની વાત, કેટલી અફસોસની વાત કે જે છે ને, ઇમામે ઝમાના મારો ઇંતજાર કરી રહ્યા છે અને હું ના આવ્યો. રૂહે ફાતિમા ઝહેરા ઇંતજાર કરી રહી છે અને એને ખબર છે કે હું અહીંયા રહું છું ને હું ના આવ્યો. આ દુઃખની વાત નથી? જો તમને લાગે દુઃખની વાત છે તો બચ્ચાને બી સમજાવો કે શબે કદરના આમાલની અંદર બી આ ગફલતની તોબા કરે, માફી માંગે. હું રૂહાનીમાં ફાતિમા ઝહેરાની સાથે ગાફિલ રહ્યો, મારા જમાનાની ઇમામની સાથે હું ગાફિલ રહ્યો. આ મોટી બેઅદબી કહેવાય, દુઃખની વાત છે, અફસોસની વાત છે. નથી થઈ શકતો, હાથ ઊંચો કરે, પરવરદિગાર મને તું તૌફીક અતા ફરમા કે મજલિસે હુસૈનનું માન રાખું. પણ માન રાખવા પહેલા જરૂરી છે આની અઝમતને સમજવું, જાણવું, દિલથી કબૂલ કરવું અને એની લજ્જતને ચાખવું. ત્યાર પછી જે છે ને, હું એની તરફ પગલો ઉપાડીશ. સીનો 1-2 દિવસ આવીને અલેફા ખુદા હાફિઝ, પાછો નથી આવવાનો મારા ભાઈ. આ માફી માંગે, નમાઝ પછી બી હાથ ઉઠારે ને, અસ્તગફિરુલ્લાહ અલ્લઝી લા ઇલાહા ઇલ્લા હુવલ હય્યુલ કય્યુમ ઝુલ જલાલી વલ ઇકરામ વ અતૂબુ ઇલૈહ. તો ત્યારે આ બેકદરીની, આ ગફલતની આપણે માફી માંગીએ. ભાઈ, અલ્લાહની નેમત ઈ હક રાખે છે કે નથી રાખતો કે એનો શુક્ર અદા કરવામાં આવે? છે કે નહીં? અલ્લાહનો ઉસૂલ છે કે નથી? શુક્ર કરશો વધારે આપીશ, કુફર કરશો તો
પછવાડે એક અઝાબ છે. તો અઝાદારી હુસૈન નેમતે પરવરદિગાર છે કે નથી? બલ્કિ તમામ નેમતોની જાન છે. એનો હક બને છે કે શુક્ર અદા કરે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, પરવરદિગાર તારો એહસાન છે, તું મને ઈ કોમમાં પેદા કર્યો જે કોમ દુઆએ ફાતિમા ઝહરાથી પેદા થઈ છે. પરવરદિગાર, જો તું મને આ નેમત ના આપત, હું કોણ હોત? કિસે રહેશ? હંમેશા નેગેટિવને સમજુ છે, પોઝિટિવને જોવો, પોઝિટિવને સમજુ છે, નેગેટિવને જોવો. જો હું આ કોમની અંદર પેદા ના થાત તો કોણ હતું? કોઈ તો હત ના. બરાબર છે કે નહીં? કોઈ તો હત ના. પણ જે ઈ જવાબ છે ને કોણ હત, એમાં હું કેટલો મહેરૂમ થઈ જાત, કેટલી ફઝીલતોથી મહેરૂમ થઈ જાત, મરવા પછી કેટલો પછતાવો રહી જાત. અલ્લાહ તાલા આ કોમમાં પેદા કરી કેટલો મોટો એહસાન કર્યો. આજ દિવસ બીજાને તો મૂકી દો, બીજાની વાત મૂકો, મારી વાત. 60 વર્ષની ઉંમરમાં એક દિવસ બી બહેનો કે મારી પેશાની હું સજદામાં રાખી અને શુક્ર ખુદા કર્યો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, પરવરદિગાર, તું મારા હાલ ઉપર કેટલો કરીમ છો, કેટલો મહેરબાન છો કે તું મને આ કોમમાં પેદા કર્યો. કોઈ બી દિવસે શુક્ર ખુદા કર્યા? મારા જેવો માણસ હંમેશા શુક્ર ખુદા કર્યો. શા માટે? એ અલ્લાહ તું મને સેહત આપ્યો, એ અલ્લાહ તંદુરસ્તી આપ્યો, એ અલ્લાહ મારો કોન્ટ્રાક્ટ વધી ગયો, એ અલ્લાહ મને આટલો હદ્યો મળી ગયો, એ અલ્લાહ મને ઔલાદ અતા કર્યો, એ અલ્લાહ મને પોતરા પોતરી નવાસે નવાસી જેવું નસીબ કર્યો. આ બધી વસ્તુ જે છે ને એની જગા ઉપર અહેમિયત રાખે છે, વાલેર રાખે છે, હક રાખે છે કે એનો શુક્ર અદા કરવું જોઈએ. નથી કર્યો તો ના શુક્ર બેકદર બંદો છો. એની અહેમિયત એની જગા ઉપર. પણ શું મજલિસે હુસૈન કોઈ નેમત નથી? આ કોમમાં પેદા થવું શું કોઈ નેમત નથી? કેમ હમણાં સુધી હું શુક્ર ખુદા નથી કર્યો? જો મને સુજત ને કે હું શુક્ર ખુદા કરત તો મારું બીજો પગલું મજલિસે હુસૈન ઇમામ બારગાહ તરફ ગયો. બસ મોમિનીને કરામ, આજનો જે અસલ બયાન હું તૈયાર કરીને લઈ આવ્યો એ હું બયાન ના કરી શકું. શાયદ ઇમામ અલૈહિસ્સલામનો એ જ મસલિયત હશે, ખુદાની એ જ મસલિયત હશે કે આજે પહેલી મજલિસ આપણે આ મેસાજથી આગળ વધારે. સિલ્વું પ્લે આપણે ઇમામના અઝાદાર છે. કરબલા અમોને શું પેગામ આપે છે? શું પેગામ? ભાઈ ઇમામ કોણ હતા? જનાબે અકીલ કે જનાબે ઇમામ અલી એના ભાઈ? ઇમામ અલી હતા ને. ઇલ્મ વધારે કેનો હતો? સમજદારી વધારે કેનો હતો? ઇલ્મે ગૈબ કેની પાસે હતો? ઇમામ અલી પાસે ને. આ ઇમામ અલી જેની પાસે બધુંય હતો એ જનાબે અકીલને કહેવાની શું જરૂરત પડી? મને એવી બહાદુર ખાનદાનની અંદર औरतની સાથે નિકાહ કરવું છે જેની પાસે ઔલાદ, જેનાથી ઔલાદ પેદા થાય તો અબ્બાસ જેવી ઔલાદ. અલી તમને નથી ખબર? પણ ઇમામની વાત બી વાતોની ઇમામ છે. એની અંદર એક ઓલમા કહે છે સેપુર પાસે લેઝીદે કે ઇમામ અલી ચાહતા હતા જનાબે અકીલના દિલમાં બી એ તમન્ના થાય જેવી રીતે મારો ભાઈ અલી અબ્બાસની તમન્ના કરે છે, હું બી એવી ઔલાદની તમન્ના કરું કે કરબલાના મેદાનની અંદર હુસૈનનો કામ આવે. અને જ્યારે અલીની વાત ઉપર દુઆ કર્યા તો બની હાશિમનો પહેલો શહીદ 9 ઝિલહજના જનાબે મુસ્લિમ ઇબ્ન અકીલ કરબલામાં એની આખી નસલ કુરબાન થઈ ગઈ, એની નાની બચ્ચી સુધી કુરબાન થઈ ગઈ. બરાબર ને? સપૂર પાસે લેઝીદે. તો આજે જે છે ને આ દર્શ લેવે પાસે લેઝીદે. આ વસ્તુ અહીંયા ઇમામ બારગાહની અંદર બંધ ના હોવી જોઈએ. આપણે એકબીજાના દોસ્તારો છે, એકબીજાના સગાવાલા છે, એકબીજાના ઓળખીતા છે. કાલે કોશિશ કરે, કામયાબ નહીં થતા. ના, કયામતના દિવસે અમને એ નહીં પૂછવામાં આવે તમે કામયાબ થયા છો કે નથી થયા. ના, તમે મહેનત કર્યા કે ના કોઈ. મોહબ્બતથી, લાગણીથી કોશિશ કરો કોઈ મોમિનનો હાથ પકડી અને કાલે ઇમામ બારગાહમાં જે છે ને તમારા થકી, તમારા વસીલાથી આવે, તમને જે છે ને ડબલ સવાબ મળે. એ પણ આ જમાનો
મને દુઃખની વાત ખબર છે શું છે? 8 મુહર્રમના તો બેસવાની જગા ના હતી, પણ 8 મુહર્રમના તો અબ્બાસ જીવતા હતા. 9 મુહર્રમના બેસવામાં જગા ના હતી, અલી અકબર તો જીવતા હતા. હા, શબે આશુર બેસવાની જગા નથી, અલી અસ્કર તો ઝૂલાની અંદર ઝૂલા ઝૂલાઈ રહ્યા હતા. હા, બીબીઓની ચાદર સલામત હતી. ત્યારે તો આપણો ઇમામ હારો ભરાઈ ગયો. આ તમને ખબર છે કયો અશરો ચાલી રહ્યો છે? જેના બારામાં સૈયદે સજ્જાદ કહેતા રહ્યા, અશામ અશામ અશામ, હાય અબ્બાસના બાજુ કપાઈ જાઉં, અસગરના ગલાને તીરથી છીદાઈ જાઉં, અકબરની છાતીમાં અરે નેઝાનું લાગવું, અરે એ હુસૈનના સૂખા ગલા ઉપર અરે કાટવાળી ખંજર મારી મારી એ ગલાને કાપવું, એ આટલી મોટી મુસીબત નથી જેટલી મોટી મુસીબત માં બહેનો ફૂફીઓના ખુલ્લે માથે બાજારો અને દરબારોમાં જાવું છે. સાહેબે લવાએ જુલેસાન લખી રહ્યા છે, જ્યારે બાજાર અને દરબારે શામમાં જવાનો વખત થયો ને, તમારા બીમાર ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન રોઈ રોઈને કહી રહ્યા છે, હાય આ મંઝર જોવા પહેલા મને મોત કેમ ના આવી ગઈ. અસાધારો જે ઝૈનબ એની માં ફાતિમા ઝહેરાની ચહેરાની આખરી ઝિયારત કરવા માટે ભાઈઓ અને બાબાની વચમાં આવીને તો ઓલોમાં બયાન કરે છે આખી હિજાબમાં આવી હતી. ઝૈનબ ખુલ્લે માથે નથી આવ્યા, આજે ખુલ્લે માથે, ક્યારેક બાજાર ક્યારેક દરબાર, એવા ના મહેરમો જે ઝૈનબની સામે દારૂ બી પી રહ્યા છે, ગાયનો બી ગાઈ રહ્યા છે, ડાન્સ બી કરી રહ્યા છે, બેહુરમતી કરી રહ્યા છે, લાઠીઓ મારી રહ્યા છે. આયેશા इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन. મોમિનીન કરામ, દિવસો કેવા અઘરા કેવા કરવા દિવસ છે. રૂહે બતુલ તમને જોઈ રહી છે. ઇમામે ઝમાન અલૈહિસ્સલામ ઇન્શાઅલ્લાહ વ તાલા તમારી સાથે માતમ કરવામાં શરીક છે. સાથે મળે આપણા ગરીબ ઇમામનો પુરસો દેવે અને એની દુઆ લેવે. યા હુસૈન યા હુસૈન.